इसके घर में हम परिंग। परिंग बोलते हैं। हाँ परिंग। बांस दौरा। हाँ बांस दौरा बाकल काट। अच्छा अच्छा आराम से सिक्किम का सब जगह घूम के जाए ठीक है ധന്യവാദം ധന്യവാദം എന്നോട് പറഞ്ഞത് സിക്കിമിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും മെല്ലനെ മെല്ലനെ പോയി വരൂ വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്ന കേട്ടോ പറയുന്നേ है वो तो आपको भी पता चल गया है। तो हम लोग ये हम लोगों का जो गांव है ये साउथ का सेकंड लास्ट विलेज है। अच्छा साउथ का, का yes। आशा ആശ ആശ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് ഇവരെ ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സൗത്ത് സിക്കിമിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത്. അവിടുത്തെ ഒരു ഫാമിലി കൂടി എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവരെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാം. അജൂർ നമസ്തേ. नमस्ते। अजूर का नाम बोलिए। मेरो नाम चन्द्रकला राई हो अनि म फामताङ बस्ती यहाँनिर बस्छु। अनि यो चाहिँ हाम्रो फामताङ गाउँमा होमस्टे चलाउँछु फ्यामिलीको साथमा मिलेर। अनि हाम्रो होमस्टेको नाम चाहिँ खालिङखिम होमस्टे हो। अनि यो चाहिँ साउथको सेकेन्ड लास्ट विलेजमा पर्छ। अच्छा। अनि नाम्ची डिस्ट्रिक्ट अंडर नाम्ची डिस्ट्रिक्ट। गाँव का नाम? गाँव का नाम फामताङ है और होमस्टे का नाम खालिङखिम होमस्टे है। अच्छा। और ये बहुत ही ऑफ बीट में है, वो तो आपको भी पता चल गया है। तो हम लोग ये हम लोगों का जो गांव है ये साउथ का सेकंड लास्ट विलेज है। अच्छा साउथ का yes, ठीक है। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम चाहिँ टेकमाया राई हो। फामताङ बस्ती फामताङ। अच्छा इस नेपाली भाषा है? जी अच्छा अच्छा राई हजुर। कस्तो हुनुहुन्छ? हजुर एकदम मलाई ठिकै छ, एकदम खुसी छ, एकदम राम्रो। ठीक है बहुत धन्यवाद। नमस्ते। हजूर का नाम बोलिए। मेरा नाम सामुएल है। तो मैं यहाँ फामताङ का रहने वाला हूँ। अच्छा तो हम लोग फैमिली के साथ मिल के होमस्टे। अच्छा हजूर का नाम सामुएल है। सामुएल इसका पहाड़ का क्रिश्चियन सोसाइटी का है। क्रिश्चियन हिंदू बुद्धिस्ट अच्छा सब तीन लोग इधर रुकने हैं. अच्छा ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഫാമിലിയിലെ ആൾക്കാർ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് മൗണ്ടൻസ് ഏരിയയിൽ തവാൻ ഗുരുവും ഷേർപ്പ ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹമാണ് കേട്ടോ. എന്നെ അത്രമാത്രം ഇവരെ വെൽക്കം ചെയ്തു. നല്ല മനുഷ്യരാണ്. ഇവരെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാമം കാണിച്ചു തരാട്ട് നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു ഹോം സ്റ്റേ കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ധന്യവാദ്. कौन सा महीने में मिलते हैं? ये फरवरी मार्च और अप्रैल में लाली गुरस ज्यादा मिलता है. लाली गुरस है बहुत है अच्छा सा है. हाँ अच्छा है ये बहुत. अभी इसका पोर खिल रहा है अभी. बहुत अच्छा चिड़िया बहुत आता है इधर. चिड़िया आता है. അതായത് പക്ഷികൾ നല്ലപോലെ വരുന്ന കേട്ടോ പറയുന്നത്. इसका रस खाने के लिए. इसका ജ്യൂസ് खाने के അതായത് ഈ ഒരു ചോന്ന റോഡോഡെൻഡ്രോണിന്റെ ജ്യൂസ് ആണ് ഇവരെ കുടിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ കളർ കാണാൻ നല്ല രസമുള്ളത്. इसका पेट कट करना अलाउड है? इसके पेट अलाउ नहीं है. गवर्नमेंट फाइन करते हैं? फाइन करता है. अच्छा ये चाहे गवर्नमेंट एरिया में हो चाहे प्राइवेट एरिया में हो. अच्छा कट करने के आपका पर्सनल में कट करना नहीं है? क्योंकि हम लोग को विश्वास है ऐसे रखना है. अच्छा क्योंकि इसका फूल फुलाना है ना खिलाना है तो अच्छा दिखता है ना. टूरिस्ट लोग आते हैं. हाँ बहुत है. प्रकृति अच्छा है. अच्छा दिखता है. इसका ये फ्लावर है ना जो ये गिरा हुआ है ना नीचे. नीचे हाँ ये सब एक करके पूरा बना के इसका वाइन भी बनाता है. अच्छा वाइन बनाता है लाली गुरस का. लाली गुरस वाइन भी मिलता है. ठीक है बट दूर में देखने का बहुत अच्छा है. आपका गाँव बहुत गोल्डन कलर है. ठीक है थैंक यू. സുഹൃത്തുക്കളെ ഗ്രാമത്തിലൊരു വീട്ടിലാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരാളെ പരിചയപ്പെടാം. തബൈ നമസ്തേ. नमस्ते। अजूर का नाम बोलिए. मेरा नाम डोमा तामाङ. ദോമ തമാങ്. തമാങ്. അച്ഛാ തമാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പർവ്വത ഗ്രാമങ്ങളിലെ കൾച്ചറാണ് കേട്ടോ. ഒരു കാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ തമാങ് ഗുറൂങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഷേർപ്പ ലെപ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ കാസ്റ്റുകൾ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നല്ല മനുഷ്യരാണ്. ഇവരെ വീട് കണ്ടോ മുള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീട് കേട്ടോ. മുള മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടാണ്. इसका घर में क्या बोलते हैं? इसके घर में हम परिंग बोलते हैं. हाँ परिंग. बांस दौरा. हाँ बांस दौरा बाकल काट.
अच्छा अच्छा എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണെന്ന് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. इधर में आप लोग क्या काम करना है? हम खेती पाती साग पात मकै अच्छा गाय गाई बस्तु अच्छा अच्छा അതായത് കന്നുകാലി വളർത്തല് കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവരുടെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പർവ്വത ഗ്രാമത്തിൽ. इधर बर्फ आने टाइम में आप ज्यादा खाना खाते हैं, कौन सा खाना खाते हैं? हम मकै मकाई ढेँडो देड़ो मतलब मकैको दारू मकैको हाँ दारू पिसे दारू हाँ पिस ദാരു എന്ന് പറഞ്ഞ മദ്യം കേട്ടോ, മക്കായി കൊണ്ട് മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം കേട്ടോ. കേരള ഗയ केरला नहीं अच्छा जगह इंडिया से केरला हम नहीं गए बहुत दूर है. बहुत आप लोग आने में मुश्किल आता है. हाँ आपका जगह देखने का अच्छा है, ठंडी जगह है, गाँव वाला का लाइफ बहुत अच्छा है इधर में. ठीक धन्यवाद. കോഴിയും പശുവും ആടും പട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ. എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കിയേ. നല്ല ഗ്രാമവാസികളാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര എന്താണ് മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഗ്രാമവാസികളാണെന്ന് പറയാം. എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അറിയാം അവരവരെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. വീട് ചെറുതാണെന്നല്ല കേട്ടോ കാര്യം, വീട്ടിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലാണ് കാര്യം. എത്രത്തോളം സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയാം ഇവരുടെ ജീവിതം. ഹലോ ഗ്രാമത്തിലെ കുഞ്ഞു മക്കളെ കേട്ടോ, ഇവരെ വീടാണ്. ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ചായ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നയാ. പിന്നെ സഞ്ചാരികളൊക്കെ വന്ന ചായ കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഇവര് കടേൻ്റെ അകംഭാഗമാണ്, ചെറിയൊരു കടയാണ് കേട്ടോ. നമസ്തേ കസ്തൂനൂൻ സാ ധന്യവാദ് ധന്യവാദ്. നല്ല ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന പറയുന്നത്. പൂവൻ കോഴിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. മുറുകി 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 എന്ത് രസമല്ലേ ഗ്രാമപ്രദേശം കാണാൻ വേണ്ടി. വലിയൊരു പർവ്വത പ്രദേശമാണ്. അവിടെയാണ് ഇവര് മലയിടുക്കുകളിലാണ് ഇവര് വീട് കെട്ടി ജീവിക്കുന്നത്. ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഗ്രാമത്തിലാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളാണ്. ഇതറാ ഹായ്. സന്തോഷത്തോടെ അവരാ വണ്ടിയിൽ താറ്റ പറഞ്ഞു പോകുന്ന നോക്കിയേ. റോഡ് വളരെ മോശമാണെങ്കിലും ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതിന് മുകളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നന്മ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ എന്ത് രസമാണ് നോക്കിയത് കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി. പിക്കപ്പാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള റോഡുകളിൽ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഗ്രാമപാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോം സ്റ്റേയിൽ നിന്നും ഞാൻ രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു യാത്ര. മറിച്ച് ഇവിടെ സഞ്ചാരികളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ധാരാളം ആൾക്കാർ കാറും ബൈക്കെടുത്ത് വന്ന് മൊത്തം കറങ്ങാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ള പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിൽ വന്നാൽ ഭാവിയിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുക. കാരണം ധാരാളം വീടുകളുണ്ട്. അവർ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ നമസ്തേ ഭയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്കില്ല മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രത്തോളം സന്തോഷമാണ്. ഇവിടുത്തെ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഒക്കെ റേഞ്ച് കണ്ടോ, എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. മൗണ്ട് കാഞ്ചൻജംഗയുടെ നാടാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ 3ാമത്തെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയുടെ ഒരു നാട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സിക്കിം എന്ന മനോഹരമായ ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു വീടാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിനൊക്കെ ദൈവത്തിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മാലാഖമാരെ പോലെ നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളില്ലേ, അവരാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സിക്കിമിലും അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ നോക്കുക. എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നറിയോ. आज मिलता है. अच्छा पीस है. अच्छा बट फुल नहीं है. फुल नहीं है, अभी छुटा हुआ है ना. खराब आता है. ഇവിടുത്തെ കേബേജ് ആണ് കേട്ടോ, ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. നമസ്തേ നമസ്തേ. അജ് തബൈ കാ നാം ബോലിയേ. मेरा नाम संतोष है. संतोष. अच्छा संतोष मेरा केरला का नाम है. केरला में बहुत लोगों का नाम संतोष है. अच्छा इधर ही में संतोष मिलता है. हाँ. अच्छा आप गुरु हैं? नहीं राई है. अच्छा ठीक है. मैं बहुत हैप्पी है इधर आने का. अच्छा फ्रेश है आप लोग काट के लाए. इसका में आप क्या बोलते हैं, कुशा
हाँ नहीं आशिया बोलते हैं हम लोग। आशा आशिया आशिया आशा आशिया आशा हाँ आशिया കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് ഇവരെ ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. ഖാന ഖാ ലിയാ? ठीक है धन्यवाद. സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം. 50 കിലോക്ക് മുകളിൽ ഭാരമെടുത്ത് മല കയറുന്ന ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ കുറച്ച് പയ്യന്മാരെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാം. अजूर नमस्ते. नमस्ते. कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै हुनुहुन्छ एकदम. कितना भारी है? ये 50 केजी है. 50 केजी है. सीमेंट है? सीमेंट है. वेस्ट कौन सा सिक्किम है? ये साउथ सिक्किम. साउथ सिक्किमिले गांव का नाम? सदा. സദാ. സൗത്ത് സിക്കിമിലെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജായ സദാ ഗ്രാമത്തിലെ ആൾക്കാരാണ്. ഒരു പാലം വഴിയാണ് ഇവർ പോകുന്നത്. പക്ഷെ കണ്ടപ്പോൾ വിഷമം തോന്നി. ഇവർ പറയുവാണ് ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ഇവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ, ഇത് നിലത്ത് വെക്കാൻ ഇവർക്ക് ആവത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. अजूर का नाम बोलिए. मेरा नाम मोहन गुरुङ है. मोहन गुरुङ. अजूर का नाम? मेरा किरण मंगर. किरण मंगर. अजूर का नाम? विमल. विमल मंगर. मंगर गुरुङ इधर ही का कास्ट है, हिमालय का. अच्छा. गाँव का ഭാഷ പക്തിവാര. ഓക്കെ. ഇതാണ് കേട്ടോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം. ഹിമാലയ താഴ്വരകളിലും പർവ്വത താഴ്വരകളിലും ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ റോഡ് ഉണ്ടാകില്ല. ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്റർ വേണം ഇവർക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി. एक दिन कितना घंटा आप चलते हैं? हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटा चलते हैं. 2-3 घंटा चलता है. 50 केजी भारी का. हाँ. अच्छा. सदा गाँव साउथ सिक्किम का लास्ट विलेज है. ये कौन सा नदी है? ये किसिम. കിസിം നദി. അച്ഛാ ഞാൻ ഇവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുവാണ്. പക്ഷെ ഇവർ പറഞ്ഞു എത്ര സ്നേഹത്തോട് വേണമെങ്കിലും വീഡിയോസ് എടുത്താൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. इसका में आप क्या बोलते हैं? नामलो नेपाली में. നാം नामलो. നാംലോ. നാംലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ഇവർ തല കണ്ടോ, തലേന്റെ ഭാഗത്തിലാണ് ഇവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഇവരെ ഭാരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അമ്പോ അജൂർ का उम्र कितनी है? 25 है मेरा. 25 है. अजूर का उम्र? मेरा 20 है. 20. 20 വയസ്സുള്ള പയ്യനാട്ടോ. അജൂർ का उम्र? 21. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ ഇവരെ ജീവിതം ഇതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബുക്ക് പഠിക്കുന്ന അറിവ് വേറെയാണ്, മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം വേറെയാണ്. അതായത് നമ്മളൊക്കെ ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്ന കഥകളില്ലേ, അതാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം. പക്ഷെ ഇവരുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് എന്താണെന്നറിയോ? സ്വർണ്ണമാണ് കേട്ടോ. ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് ഇവരെന്നോട് ചോദിച്ചത്. ഇവരാണ് കേട്ടോ പർവ്വത ഗ്രാമത്തിലെ യഥാർത്ഥ മാലാഖമാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മേര കേരള का ഭാഷ മലയാളം പോലത്തെ. ठीक है आप लोग आराम से जाओ. धन्यवाद. धन्यवाद. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഹോം സ്റ്റേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് സിക്കിമിലെ രണ്ടാമത്തെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജാണ്. ഇത് പോകുന്നത് സദാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ്. ലാസ്റ്റ് വില്ലേജാണ് സൗത്ത് സിക്കിമിലെ. സിക്കിം ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ്, പക്ഷെ അത്രമാത്രം മനോഹരമാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പ്രകൃതിയിലെ കാഴ്ചകളും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ഥലങ്ങളുള്ളത്. നമ്മളാരും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കാണാതെ എവിടെയും പോകരുത്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ധാരാളം കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി. എൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രം കേട്ടോ, കാരണം ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പാലം കണ്ടോ, പഴയൊരു തൂക്കുപാലാണ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഗ്രാമവാസികൾ 50 കിലോക്ക് മുകളിൽ ലഗേജ് എടുത്ത് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. സിമെന്റ് ആയാലും LPG ഗ്യാസ് ആയാലും എന്ത് സാധനങ്ങളായാലും വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട എന്ത് സാധനങ്ങളായാലും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അവർ നടന്നാണ് പോകുന്നത്. ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്റർ മല കയറും. 50 കിലോക്ക് മുകളിൽ ഭാരമെടുത്ത് 4 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് സദാ ഗ്രാമത്തിലുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. ഗ്രാമത്തേക്ക് 4 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഗ്രാമവാസികൾ ആരും കാണാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വഴി അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇപ്പം പോയായിരുന്നു, പക്ഷെ അവർ നേരത്തെ പോയത് കൊണ്ട് വഴിയെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തായാലും ഒരു സന്തോഷം കേട്ടോ. താഴിലൂടെ ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. കിസിം എന്ന് പറഞ്ഞ നദിയാണ്. അതുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സദാ ഗ്രാമത്തിന് സൈഡിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൻ നദി. ഈ നദി കുഞ്ഞനാണെങ്കിലും അത്രമാത്രം പുണ്യമാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടുത്തെ നദികളുടെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവറാണ്. ഇവിടെ മാലിന്യങ്ങളില്ല നദികളിലൂടെ. നമ്മളെ പട്ടണ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന നദികളും പർവ്വത താഴ്വരകളിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന നദികളും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ നദി ഇപ്പോൾ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും മറ്റൊരു നദിയുമായി സംഗമിക്കുന്ന ടൗൺ ഏരിയകളിൽ എത്തുമ്പം ഈ നദീന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളൊക്കെ പോകും. പക്ഷെ ഇതാണ് കേട്ടോ പ്യുവർ എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. കാരണം ഗ്രാമവാസികൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട്. ഇവർ കൂട്ടത്തോടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതൊക്കെ അത്രമാത്രം പുണ്യമായ നദികളാ. കിസിം എന്ന് പറയും കേട്ടോ.
എന്താ രസം നോക്കിയേ, ആരോടും പരിഭവങ്ങളില്ലാതെ ഈ നദി ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവാ. ധാരാളം ജനങ്ങളുടെ ഒരു ജീവരേഖയാണ് കേട്ടോ ഈ നദി എന്ന് പറയുന്നത്. പർവ്വത ഗ്രാമങ്ങളിലെ മനുഷ്യരുടെ ഒരു ജീവരേഖയാണ് ഈ കുഞ്ഞൻ നദി. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും പോവുകയാണ്. ഞാൻ താമസിച്ച ഹോം സ്റ്റേയിലെ ഏട്ടൻ്റെ വൈഫാണ് കേട്ടോ. എന്നോട് കുറേ സംസാരിച്ചു ഗ്രാമവാസികൾ. ഇവർക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്നെ വിട്ട് പോകാൻ നല്ല വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമസ്തേ, बोलिए. नेपाली बोलिए. ठीक है सर, हमारे घर में 3 दिन बैठे हैं, बहुत खुश लगे सर. ठीक है, फिर आइए सर. श्योर सर. और अभी आपको घूमना है, ठीक है. थोड़े आराम से सिक्किम का सब जगह घूम के जाइए. ठीक है, ठीक है. सेफ जर्नी. थैंक यू सो मच. ധന്യവാദം. എന്നോട് പറഞ്ഞത് സിക്കിമിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും മെല്ലനെ പോയി വരൂ, വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്ന കേട്ടോ പറയുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോകുന്ന പോലെയാണ്. ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ 3 ദിവസമാണ് നിന്നത്. ഇത്രമാത്രം ഈ ഒരു ഗ്രാമം ഇവരെനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നു. ഇവിടുത്തെ കൃഷി എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. മെയിനായിട്ട് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം ഇവിടെ മഴയായിരുന്നു. കാലാവസ്ഥ കണ്ടോ, മൊത്തം കോടമഞ്ഞാണ്. ഇവരെന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും പോകണ്ട, നിനക്ക് പൈസയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാരമില്ല, നീ ഇവിടെ താമസിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ കേട്ടോ പറഞ്ഞേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ല, ഞാൻ നടന്നോളാം. ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഒരു 9 മണിക്കൂർ നടന്ന ഞാൻ റാവങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തും കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ട്രെക്കിങ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, നല്ല മനുഷ്യരാണ് കേട്ടോ. ഇവർ ഹൃദയത്തിലാണ് ഇവർ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ എത്ര ആളുണ്ട്, ടോട്ടൽ 8 ആളുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുവാണ്. ഞാൻ അധികം ആൾക്കാരോടൊന്നും പറയാതെ ഏട്ടനോടും ഏച്ചിനോടും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം എല്ലാം ഈ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ റാവങ്കൾ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. സുഹൃത്തുക്കളെ, കുറേ നേരത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് സിക്കിമിലെ തന്നെ മറ്റൊരു വീട്ടിലാണ് കേട്ടോ. ഇതെങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. അതിന് മുന്നേ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് പറയാം. റാവങ്കൾ എന്നൊരു പട്ടണമുണ്ട് സൗത്ത് സിക്കിമിൽ. ഒരു ബുദ്ധ പാർക്കൊക്കെ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 4-5 കിലോമീറ്റർ മാറിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് സെൽപ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രാമത്തിലെ ഈ ഒരു വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ ചെറിയൊരു വീടാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു മലയാളി സുഹൃത്ത് മുഖേനയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ചിത്ര ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ, കാണാനും എല്ലാത്തിനും ഒരു ഭംഗി കയറുന്നുണ്ട്. नमस्ते. नमस्ते. कस्तो हुनुहुन्छ? एकदम ठिकै छु. हजुरका नाम बोलिए. मेरो नाम प्रिय राय. പ്രിയ റായി. നേപ്പാളിയാണ് കേട്ടോ. നേപ്പാളിലെ ജാപ്പയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഏട്ടൻ. സിക്കിമിലെ ഏട്ടൻ ഈ ഏച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് നമ്മളെ സിക്കിമിലെ കൊണ്ടുവന്നെയാണ്. സിക്കിം नेपाली कल्चर एक ही है, चेंज नहीं है. अलग नहीं है, एक ही है. अच्छा, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോം സ്റ്റേയിലെ ഏച്ചിയാണ്. आज क्या बनाना है? ये बना रहा है सिस्नो. चिस्नो. चिस्नो मतलब? सिस्नो मतलब ये दाल खाते हैं हम लोग. हाँ, दाल. ये नेपाली ट्रेडिशनल दाल है. अच्छा, इस एक्चुअली सब्जी है. सब्जी. हाँ. अच्छा, पहाड़ी का सब्जी है. वो क्या बोलते हैं आप लोग को हिंदी में? हिंदी में बिच्छू बूटी. സെയിം ബിച്ചു പൂട്ടി. അച്ഛാ, ഇതൊരു ഇല പോലത്തെ സാധനമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പർവ്വത ഏരിയകളിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ബിച്ചു പൂട്ടി എന്ന് പറയും. ഇത് ज़्यादा क्लीन करने का यूज करना है. ज़्यादा क्लीन करना है. मतलब इसका साफ सफाई करके धोना है. उसको देख के कीड़ा होता है ना कोई कोई में, उसको साफ सुथरा करके धूल मूल होता है, उसको साफ करने से अच्छा होता है. ഇതെന്തോ ഇതിനൊരു നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചൊറിയും കേട്ടോ. അതാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചത്. എന്തായാലും ഏച്ചത് ഉണ്ടാക്കട്ടെ, ഏട്ടനെ കൂടി കൊണ്ടുവരാം. നല്ല ഫാമിലിയാണ് കേട്ടോ. തവേക होम स्टे का नाम बोलिए. हाम्रो होमस्टे को नाम चाहिँ सेलेप होमस्टे हो. गाँव का नाम सेलेप. गाँव का नाम सेलेप है, इसीलिए हम लोग ने सेलेप विलेज होमस्टे. अच्छा. ഇവരെ മുഖം കണ്ടു, ഇവിടെ മൊത്തം റെഡ് കളറാണ് മൊത്തം.
मैं केरला लोग बोलते हैं, इधर लोग का आപ്പിൾ बोलते हैं. ज्यादा റെഡ് കളർ. അതായത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ മുഖമൊക്കെ നമുക്ക് ചുവന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ വിചാരിച്ച ഇവരെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഗ്രാമത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. ഞാനിപ്പം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് മധുരക്കിഴങ്ങാണ്. आप लोग इसका में क्या बोलते हैं तबई का लैंग्वेज में? हम लोग तरुल बोलते हैं इसको. तरुल तरुल तरुल. तरुल हाँ. तरुल मतलब तरुल. जमीन का अंदर. हाँ, जमीन का अंदर का है. अच्छा. भूमि भूमि बोलता है. भूमि तो हाँ भूमि भी बोलता है. अच्छा भूमि प्योर मलयालम भाषा है. ओ ये ऐसा है. ओ अच्छा अच्छा. ये हम लोग इसको सब्जी भी खाता है ये तरुल को. अच्छा. मैंने ये दूसरा तरुल है. अच्छा अच्छा. ये दूसरा टाइप का है. इधर इसका तरुल नहीं खाता है. अच्छा. इसका इधर वाइन भी बनाता है. इसका वाइन है. वाइन बनाता है इसका. इसका वाइन बनाता है. ठीक है. और ये सब्जी खाता है. ये इसका ऊपर का जो लिप्स होता इस है ना, बड़ा पीस है. बड़ा भी होता है. अच्छा ठीक है. ये ऊपर का लिप्स है ना, ठीक है. टॉप का, हाँ. वो भी खाता है. और फल भी देता है. उसको स्क्वाश बोलता है. ओके. स्क्वाश बोलता है. हाँ इसमें मालूम है. इसको में मोमो बनाता है. हाँ मोमो भी मैं बनाता है. गांव में खाता है. ओ हाँ. इसका ग्रीन कलर. देखिए ना इसका 3 चीज माने जब इसका ग्रो करता है ना, ओके. इसका नीचे का रूट है ओह. ये भी खाता है. इसका फल भी खाता है. इसका लीव्स भी खाता है. टॉप का टोटली ऑर्गेनिक है. हाँ टोटली ऑर्गेनिक. 110% ऑर्गेनिक. केरला में इसका अलग मिलते हैं. मधुरकिഴങ്ങ് बोलते हैं जमीन का अंदर में. ओ मतलब आलू जमीन का अंदर है. हाँ, आलू. इसका अलग है. ये ऑर्गेनिक है. इसका मिल्क. ये मिल्क हमारा घर में है ना काऊ. अच्छा अच्छा. उसका है. बहुत है. अभी बारिश का चांस है. अभी बारिश का चांस हो रहा है. कितना अच्छा जगह है तबई का. धन्यवाद. കേരള लोग इधर आते हैं. हाँ आता है तो पूरा आता है. कल भी आ रहा है मेरा. അച്ഛാ നമ്മളെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നിന്നും 11 ഗ്രൂപ്പ് നാളെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മനുഷ്യരാണ്. എനിക്ക് ചായ തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു മോനെ പോലെയാണ് ഇവരെ കരുതുന്നത്. ഇസ് ഹമാര മെറൂക്ക കേരള का भाषा है मलयालम बोलते हैं. बहुत मतलब केरला भाषा इंडिया में थोड़ा अलग भाषा है बट अच्छा है देखने का. उधर का आदमी तो बहुत अच्छा है. केरला का थैंक यू. बहुत अच्छा आदमी है क्योंकि मेरा घर में आता है. अच्छा अच्छा. 2 हस्बैंड वाइफ आता है. अच्छा. अरुण और अविना बोलते हैं उसका नाम. अरुण एंड अभिना. अविना. अच्छा अच्छा. वो केरला का है. ठीक है ठीक है. मेरा अपना घर का भाई जैसा हो गया. पहले दिन आया था मैंने 3-4 दिन के लिए. महीना दिन रुक के चला गया. 2-3 बार हुआ. इस बार आया. അച്ഛാ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് അരുൺ ആൻഡ് അഭിന എന്ന് പറയും. അവരുടെ കുറെ തവണ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ठीक छो अब नेपाली में बात करो. मैं हल्का हल्का मालूम है. उनीहरू आउँछ मेरो घरमा होइन, बस्छ मजाले. मेरो आफ्नो फ्यामिली जस्तो भइसक्यो. हजुर हजुर. वो लोग अभी मेरा अपना फैमिली जैसा हो गया. थैंक यू. धन्यवाद. लेकिन करेला का आदमी बहुत ही अच्छा होता है. ठीक है. बहुत अच्छा होता है वो. मैं हैप्पी है. मैं इतनी दूर में आता मैं मेरा स्टेट में इधर लोग अच्छा बोलता है. मैं मेरे बहुत हैप्पी है. कल भी मेरा गेस्ट आ रहा है ना ठीक है. केरला से. अच्छा. तो हम एकदम खुश है. अच्छा बहुत फ्रेंडली. हाँ बहुत फ्रेंडली होता है. बहुत फ्रेंडली. അജൂർ അജൂർ. സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൗസ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. തബൈ നമസ്തേ. नमस्ते. कस्तो हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु. एकदम ठिक छु. एकदम राम्रो छु. अजूर का नाम बोलिए. मेरो नाम संजीव राई. संजीव राई. इधर में राई कास्ट ज्यादा है. हाँ राई कास्ट. अच्छा ये सिक्किम इसका साइड में साउथ एरिया में. अच्छा साउथ नॉर्थ वेस्ट डिफरेंट अदाയത് തവാങ് ഗുരൂങ് ഷെർപ്പ റായി सिक्किम का कास्ट है. साउथ वेस्ट नॉर्थ. इस अजूर का कैदु बाडी है. यो मेरो ग्रीन हाउस हो. अच्छा. यो चाहिँ मैले मेरो आफ्नो गेस्टको लागि मतलब मेरो घरको गेस्टको लागि. अच्छा. र मेरो घरको लागि चाहिँ हुन्छ यो यतिले गार्डनको. अच्छा खाना सब ऑर्गेनिक है. अर्ग्यानिक एकदम. सिक्किममा त एकदम अर्ग्यानिक हो. सिक्किम में ज्यादा ऑर्गेनिक आता है. हेर्नुहोस् न यो यसको काउडङ्ग लिभ्स र मड मिसा गरेर राखेको यो. अच्छा इस सब में इधर यूज करना है. यहाँ पे यूज करने के നമ്മളെ ചാണകമില്ലേ പശുവിന്റെ ചാണകമാണ്. कौ डाउन बोलते हैं. काउडंग. काउडंग. हाँ हम लोग गोबर बोलते हैं. गोबर प्योर हिंदी गोबर. गोबर. अच्छा अच्छा पशुविന്റെ नेपाली ചാണകം. भाषा में भी गोबर ही बोलते हैं. ठीक है. अच्छा गोबर यूज करने हैं सब हाँ सब सब्जी में. ये बीटरूट है, ये गाजर है, सब धनिया, बीटरूट, गाजर, धनिया पत्ता, धनिया, कैबेज. कैबेज. ओ हाँ
चिल्ली हमारे यहाँ का लोकल चिल्ली है ये। क्या बोलते कुर्शानी? खुरसानी। कुर्शानी डल्ले खुरसानी। मैं मालूम है नेपाली कुर्शानी। खुरसानी। अच्छा अच्छा, इधर सब ऑर्गेनिक खाते हैं आप लोग? ऑर्गेनिक, एकदम ऑर्गेनिक। ठीक है देखने का अच्छा है, इधर में गेस्ट आने टाइम में देखने का सुंदर है। तब देखने के लिए और खाने के लिए दोनों अच्छा है। दोनों अच्छा है। घूमने के लिए? हाँ, घूमने के लिए तीनों अच्छा है। हाँ, तीनों गेस्ट को दिखाएगा ये, हम दिखाए, बहुत खुश होके जाता है। फिर हम लोग तोड़ के फिर किचन में जाके इसी को पका के खिलाता है ना। अच्छा अच्छा, खुश हो जाता है। അതായത് ഇവര് കഴിക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇവര് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വീട് പണിത വർഷമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് 1899. എന്തല്ലേ, എനിക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മനോഹരമായി ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ്. തകരാറുകളൊക്കെ വന്നെങ്കിൽ അവരത് പണിതിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീണ്ടും. ഇത് കണ്ട ചെറിയ ചെറിയ ഓറഞ്ചൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്ന നോക്കിയേ, കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ചട്ടികളിലായിട്ട് കുഞ്ഞൻ ഓറഞ്ചുകൾ. എനിക്കൊന്നും ഇത് നാട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലും ധാരാളം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓറഞ്ചൊക്കെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ഒരു വണ്ടി നോക്കിയേ, എന്ത് രസമാണല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ പ്രകൃതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി കാണാൻ എന്ത് രസമായിരിക്കുന്നു. വില്ലീസാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ വില്ലീസാണ്. എത്ര പവർഫുള്ളായ വണ്ടിയാണെന്നറിയാം, എത്ര ജനങ്ങളുടെ ഒരു വികാരമാണെന്നറിയാം ഒരു വണ്ടി. എനിക്കിത് ഓടിക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലും നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ കൈശം വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു വണ്ടി ഇപ്പോഴും. പക്ഷെ ഞാൻ താമസിച്ച വീട്ടിൽ ഏട്ടൻ ഈ ഒരു വണ്ടി പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കയ്യിൽ വലിയ വണ്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് കൈശം ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിധി ഉള്ളത് പോലെയാണെന്ന് കേട്ടോ പറഞ്ഞേ. എനിക്കിത് ഓടിക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല, എനിക്കെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബൈക്ക് മാത്രമേ ഓടിക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലൊരു വണ്ടി വാങ്ങുന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ടെൻറ്റും ബാഗും ചട്ടിയും കലവും പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് സ്റ്റൗ എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു വലിയ ദൂരയാത്രയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. തൽക്കാലം നമ്മുടെ ട്രക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോകട്ടെ. എന്തായാലും കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൊതി കേട്ടോ. വെറുതെ അല്ല, വണ്ടി ഭ്രാന്തന്മാരൊക്കെ വണ്ടി കണ്ടാൽ കണ്ണു വെക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ, വണ്ടി കണ്ടാൽ അത് തരുമോ ഇത് തരുമോ എത്ര പൈസക്കാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ലേ. വെറുതെ അല്ല കേട്ടോ, മനസ്സിൽ എനിക്ക് വരെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നിയില്ലേ. പക്ഷെ മതി, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഗ്രാമത്തിലെ കുറേ ആൾക്കാരും വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ വരെ ഈ വണ്ടി തരുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. എന്തായാലും സന്തോഷം, ഇതുപോലൊരു വണ്ടി എന്താണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് തൊടാനൊക്കെ സാധിച്ചല്ലോ. ചേർച്ചയുണ്ടോ, എന്നെയും ഈ വണ്ടിയും കാണാൻ രസമുണ്ടോ, ആരെയാണ് കൂടുതൽ രസം വന്ന് വീഡിയോ കാണണം നിങ്ങൾ പറയുക കേട്ടോ. എന്തായാലും നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ കേട്ടോ, ഈ വണ്ടി പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലേ. എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാം ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി. ആവേശം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീടും പരിസരമൊക്കെ കാണാം, നമുക്ക് കൃഷിയിലേക്ക് പോകാം. എന്ത് പറയുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ? സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ജീപ്പിൽ പോകാൻ നോക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടോ, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സത്യമാവുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ വണ്ടി കയറിയിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ടോ കയറുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിതൊരു തമാശ പോലെ തോന്നിയേക്കാം. ഇതാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നു, എന്നെ അത്രമാത്രം ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വണ്ടിയിൽ എന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രാമം കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ये कितना ईयर पहले का है? ये तो बहुत पुराना गाड़ी है। तो कितने पुराना, मतलब विलीस तो एक्चुअली बॉडी तो बहुत पुराना है, इंजन थोड़ा चेंज किया है कि, लेकिन इंजन थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। इंजन थोड़ा मॉडिफाई। इस पहले के विलीस है। हाँ, पहले का രാജാ. രാജാ, പഹലെ കെ രാജാ. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അതായത് ഈ വണ്ടിയില്ലേ നിധി പോലെയാണ്. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റൊക്കെ ചോദിച്ചു ഈ വണ്ടി തരുമോ എന്ന്, പക്ഷെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. केरला में वज्रम बोलता है। डायमंड का मलयालम वज्रम, डायमंड है इधर का। डायमंड है ये। अब നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി വരാം. अभी जाएंगे तो जाएंगे. വണ്ടിയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നെയാണ്. എന്ത് രസമാണ് ഇതിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല രസമുള്ള വണ്ടി കേട്ടോ. വെറുതെ ഒന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അന്യം കൂട്ടി വന്നു കേട്ടോ. ഇവരെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നൊരു വഴിയാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഗാംഗ്ടോക്കിലേക്കും റാവങ്കള പറഞ്ഞ പട്ടണത്തിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ട റോഡ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇവരെ ഹോം സ്റ്റേൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ടോ. അതിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിയേ ലാലി ഗുറാഷാണ്. എന്ത് രസമാണല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടി. വെൽക്കം ടു സെൽഫ് ഹോം സ്റ്റേ എന്നുണ്ടോ ബോർഡ് കണ്ടോ. ഇതാണ് ഇവർ ഹോം സ്റ്റേൻ്റെ ബോർഡ് വരുന്നത്. നമ്മൾ മലയാളികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായോ കേട്ടോ. അതായത് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള കാറിലൊക്കെ നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ.
സുഹൃത്തുക്കളെ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാവിലെ എഴുന്നേച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭക്ഷണം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ റൊട്ടിയാണ് കേട്ടോ, ചപ്പാത്തി, അതിൻ്റെ കൂടെ ഓംലേറ്റ് ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് തന്നത്. ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സബ്ജിയാണ് കേട്ടോ. ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ നല്ലൊരു കറിയാണ്. നല്ല മനുഷ്യരാണ് കേട്ടോ. എന്നോട് പറയുകയാണ് നിനക്കൂടെ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും താമസിക്കാം. പോയിട്ടേ ഓ तवे का नॉर्मल ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग में? हाँ मॉर्निंग में नॉर्मल डेली रूटीन है. एक्चुअली हम लोग क्या है ना, बाहर का लोग ये मॉर्निंग में चावल ही खाता है. हम लोग को केरला में खाता है चावल? वो चावल खाते हैं, हम लोग भी चावल खाता है. दिन में ऐसा खाता है कभी. अच्छा दिन में रोटी. हाँ ठंडा होगा दीजिए. हाँ ठीक है ठीक है. എന്നോട് പറയാണ് തണുക്ക് വേഗം കഴിക്കാനെന്ന്. എന്തായാലും ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം. ठीक. എത്രമാത്രം പൂക്കളാണ് നോക്കിയേ. സിക്കിമിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, പ്രകൃതി അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ്. കൂടാതെ തന്നെ വീടിന് ഭംഗിയേറാൻ വേണ്ടി പൂക്കളുകളെ ഒരു വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ വലിയൊരു ഗാർഡൻ ആക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കൂടിയാണ് കേട്ടോ. എത്രമാത്രം പൂക്കളാണ് നോക്കി ഇവരുടെ വീട്ടിൽ. എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നറിയോ. അതായത് പ്രകൃതിയിലെ ഒരു ഭംഗിയേറിയ ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പൂക്കളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പൂക്കളുകൾക്ക് അത്രമാത്രം പ്രകാശം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നട്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവരുടെ പഴയ വീടാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഈ ഒരു ഏട്ടൻ്റെ പഴയ തലമുറയിലെ ആൾക്കാർ പണിത ഒരു പഴയ വീടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണ്ടി. ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന മണ്ണ് വീടെന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവരുടെ പുതിയ വീടെന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും സന്തോഷം കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് സന്തോഷമുള്ള മനുഷ്യരാണെന്നറിയോ. ഈ കാണുന്നത് ലാലി ഗുറാഷാണ്, നമ്മളെ റോഡോഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ മരമാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് പൂവുള്ള ഒരു മരം കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ മൊത്തം മുളക്കാടുകളാണ്. ബാസ് എന്നാണ് മുളേന് ഇവർ പറയുന്നത്. ബാസ് നേപ്പാൾ ഭാഷ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നേപ്പാൾ ഭാഷ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും. ഇത് കാന്താരിൻ്റെ ചെടി പോലെ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടിച്ച്, ആയിരിക്കാം. വലിയ കാടും സ്വന്തമായി കാടും മലകളൊക്കെയുള്ള ഗ്രാമവാസികളാണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ. എന്ത് രസമല്ല സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി. എന്തായാലും ഭാഗ്യം കേട്ടോ, ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചല്ലോ.